जोगिंदर कौर, साइंस मिस्टर, सरकारी मिडल स्कूल कैंप लड़के बटाला, जिला गुरदासपुर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ जमात 7ਵੀं ਦਾ विज्ञान विषय ਦਾ पाठ 8ਵਾਂ पौन, तूफान ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਪੜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। तो बच्चों ਅਸੀਂ शुरू करते हैं। सब तो पहला पौन। पौन की आ? तेज चलती हुई हवा, गतिशील हवा ਨੂੰ ਅਸੀਂ पौन आखਦੇ ਹਾਂ। हवा ਤੇ बेटा ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, पर ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੌਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਪਤੰਗਾਂ ਵੀ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੌਣ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, जो साडे कोल एक कुदरती स्रोत आ। सो पौन दियां ही अनेकां क्रियावां द्वारा तूफान चक्रवात बनदे आ। सो पौन किस तरह क्रियावां करदी आ, वो असीं वख-वख क्रियावां स्टैप बाय स्टैप पढ़ांगे। सब तो पहली क्रिया हवा दबाव पाउंदी है। जो साडे सारे पासे हवा आ, वो हवा दबाव पाउंदी आ। ये असीं क्रिया करके वेखांगे। आओ बच्चे असीं हुण एक क्रिया करदे आ। तो बच्चों असीं क्रिया करांगे हवा दबाव पाउंदी है। इस क्रिया लई सानूं एक चाहीदी आ प्लास्टिक दी खाली बोतल। इस गर्म पानी नूं असीं बोतल विच पावांगे। जदों असीं बोतल नूं गर्म पानी नूं बोतल विच पाउने आ ते इहदा ढक्कन असीं घुट के बंद कर देना है। थोड़ी देर बाद असी पानी नूं विचों इहदे कढ दांगे। कढ के पानी नूं ते ढक्कन नूं घुट के बंद कर देना है। कुछ देर प्यार आउण दांगे। ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੋਤਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਫ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਬਾਅ बोतल ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਦਬਾਅ ਬਾਹਰ ਕੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਦਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੋਤਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬੋਤਲ ਦੀ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਪੌਣ ਦੇ ਵੇਗ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ जगह ते पौन की गति तेज हुंदी आ, उस जगह ते दबाव घट जाता है। ये वेखण वास्ते भी बच्चों असीं क्रिया करांगे। इहदे वास्ते भी सानूं एक बोतल लैनी पेगी और इस बोतल दे एक ही मूँह अगे छोटी जी कागज की गोली बना के रखांगे। कागज की गोली छोटी जी बना के ये बोतल के मूँह अगे रखांगे ते असी मूँह दे अगे हवा का जोर जी इहदे अंदर फूक मारांगे। तुसी वेख रहे हो कि गोली जिहड़ी आ वो बोतल के अंदर नहीं जाती। इसका कारण की आ कि जदों असी तेज गति नाल फूक मारते हैं ते हवा की गति तेज होने करके उस जगह ते हवा का दबाव घट जाता है, पर बोतल के अंदर पहला तो मौजूद हवा का दबाव वध होता है, जो कि कागज की गोली नूं अगे नहीं जाण दिंदा, सगों वो दबाव कागज की गोली नूं बाहर वल धकदा है, जिस कारण
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। तो इस तो सिद्ध हुंदा आ कि जिस जगह ते हवा की गति तेज हुंदी आ उस जगह ते हवा का दबाव घट जाता है। यही क्रिया बेटा पवन का वेग बदलण नाल दबाव घट जाता है। दूसरी क्रिया करांगे असीं इहदे नाल भी। इहदे वास्ते सानू दो गुब्बारे चाहिए आ, धागा चाहिए आ। दो गुब्बारियां दे विच असीं हवा भर के उन्हां नूं एक धागे दे नाल लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी ते बंन लैंदे आ। इन्हां धागे नूं दोनों साइडां तो पकड़ के गुब्बारे दे अंदरली जगह जिहड़ी आ विचकारली जगह विच असीं फूक मारांगे। फिर वेख्या बच्चिओ फूक मारन नाल की होया। तुसी सोचिया होवेगा कि फूक मारन दे नाल गुब्बारे साइडां नूं जाने चाहिए नहीं, पर होया कि गुब्बारे फूक मारन ते एक दूसरे नाल चिपक रहे ने। इसका कारण की हो सकता है कि जदों असीं इन्हां गुब्बारियां दे विचकारली जगह ते फूक मारदे हां तां हवा की गति तेज होने करके हवा का दबाव घट जाता है, पर बाहरलियां साइडां ते हवा का दबाव वध होने करके वो गुब्बारियां नूं अंदर वाली साइड नूं धकेलदी है। सो इस करके दो गुब्बारे आपस में चिपकन लग जाते हैं। इस दे नाल ही असीं तीसरी क्रिया करके देखते हैं। इसलिए सानूं एक कागज की लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी ते 3 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी चाहिए है। इस कागज की पट्टी नूं असीं अपने अंगूठे ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਿਰਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ नीचली साइड ते वध हुंदा है जो कागज नूं उपर वल चुकदा है। सो इस तो इन्हां क्रियावां तो ही की सिੱਖਿਆ? हवा दा वेग वधन दे नाल हवा दा दबाव घटदा है। तो तीसरी क्रिया साडे कोल जो हवा दी है वो है गर्म करन ते हवा फैलदी है। हवा नूं जदों हवा गर्म हो जाती है ते फैल के ऊपर नूं उठदी आ। तो इस वास्ते असीं क्रिया करांगे। इहदे लई सानूं चाहीदा है एक परखण वाली गुब्बारा, बीकर ते गर्म पानी। असीं बीकर दे विच थोड़ा जिहा गर्म पानी लैके उहनूं पानी लैने आ, उहनूं गर्म करदे आ। मोमबत्ती दी जां स्ट्रीट लैंप ला सकदे तुसीं। स्ट्रीट लैंप दे नाल पहलां असीं बाल के पानी नूं गर्म करांगे। बच्चों तुसीं वेखोगे कि गर्म पानी च रखण दे नाल गुब्बारा जिहड़ा आ वो थोड़ा फुल गया है। अजिहा क्यों होया? क्योंकि गर्म पानी च असीं परखणे नूं रखिया ते परखण वाले दी अंदरली हवा गर्म हो गई, गर्म होके हवा फैल गई जिसने गुब्बारे नूं फैला दिता। हुण इस परखण वाले नूं आपां ठंडे पानी च पावांगे। ठंडे पानी च पाउण नाल की होएगा कि परखण वाली दी अंदरली हवा जिहड़ी आ वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने दे नाल गुब्बारा बिल्कुल
ਪਿਚਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਗੁਬਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਚਕ ਗਿਆ ਆ। ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਗਰਮ ਹਵਾ ਫੈਲਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਹਵਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ फैलती है, हल्की हो जाती है तो ऊपर उठती है। इसलिए सानू चाहिए आ 2 कागज के लिफाफे, एक रॉड जिन्हों असी लिफाफे नूं धागे नाल बन्नना आ, बन के लटका देंगे। तुसीं वेख रहे हो कि दोनों लिफाफे बैलेंस आ। एक मोमबत्ती चाहिए, माचिस चाहिए। ये क्रिया बेटा बड़े ध्यान नाल करनी है। इहदे नीचे असी मोमबत्ती जला के रखांगे। एक लिफाफे नीचे असी मोमबत्ती जला के रखांगे, दूसरे दुआले थल्ले नीचे नहीं जगावांगे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ मोमबत्ती जगाउने आ तो लिफाफे के अंदरली हवा नूं गर्म कर देती है। जो हवा ये लिफाफे के अंदर गर्म हो जाएगी, गर्म होने नाल हवा फैलेगी, हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठेगी। तुसीं देख रहे बच्चे हो कि जिस लिफाफे नीचे असीं अग बाली थी वो लिफाफा थोड़ा ऊपर उठ गया और दूसरा लिफाफा नीचे आ। इसका की मतलब आ कि जो ये अंदर सी मोमबत्ती बाली तो ये अंदरली हवा गर्म होगी, गर्म होके हवा ऊपर उठी, जिसने लिफाफे नूं ऊपर कर दिता। दूसरी लिफाफे दे थल्ले हवा ठंडी सी, जिस नाल वो भारी होने करके नीचे रहा। बच्चों ये वाली क्रिया जिहड़ी आ तुसीं उपयोग की होएगी जो तुसीं दिवाली ते उड़ाउंदे हो, बारे शूटर उड़ाउंदे हो, उहदे नीचे तुसीं मोमबत्ती रख के बालदे हो। काफ़ी देर तक वो मोमबत्ती बलदी रहिंदी आ ते जदों तक वो पूरी बैग दे अंदर हवा गर्म हो जाती आ तो वो जिहड़ा बैग हुंदा तुहाडा वो ऊपर नूं अपने आप उठ जांदा आ। तुसीं दिवाली वाले दिन सारे बच्चे, लगभग सारे बच्चे चलाउंदे आ, उड़ाउंदे आ तां गुब्बारे, लोहड़ी ते भी उड़ाउंदे आ गुब्बारे हो। तो इसे ही क्रिया ते आधारित होता है कि गर्म मोमबत्ती रखन ते ओहदे अंदरली सारी हवा गर्म हो जाती है, गर्म होके हवा ऊपर उठती है तो वो लिफाफे नूं ऊपर लै जाती है। तो इस तो बाद बच्चों साडी अगली क्रिया आ कौन तरावां धरती दे वख-वख रूप नाल गर्म होण कारण पैदा हुंदियां हन। कौन तरावां की हुंदियां हन? तुसीं एक क्रिया कीती आ कि हवा गर्म होके ऊपर उठदी आ। हवा गर्म होने करके हल्की हो जाती आ तो ऊपर उठ जाती आ ते ठंडी जगह ओदी ठंडी हवा जिहड़ी हुंदी आ ओदी जगह लै लैंदी आ। ये क्रिया लगातार हुंदी रहिंदी आ। गर्म हवा हल्की होके ऊपर उठदी रहिंदी आ ते ठंडी हवा उस गर्म हवा की जगह लै लैंदी आ, जिस कारण साडे वायुमंडल दे विच संवहन तरावां उत्पन्न हो जांदियां ने, जिस नूं असीं पौन तरावां दा नाम दे दिंदे आ। बच्चों जिहड़ी हवा आ वो पौन जिहड़ी हुंदी आ वो वध दबाव केंद्र तो घट दबाव केंद्र वाल हवा की गति हुंदी आ। सो ये जिहड़ियां पौन तरावां ने ये वख-वख रूप नाल गर्म होने करके पैदा होंदियां ने। इस तो सब तो पहला पढ़ांगे कि भूमध रेखीय ते ध्रुवी खेत्रां दे वख-वख गर्म होना। बच्चों तुसीं सारिਆਂ ने ग्लोब वेखिया आ, ग्लोब दे विच सेंटर च एक भूमध रेखा लंघदी आ। भूमध रेखा ते तापमान वध हुंदा आ क्योंकि भूमध रेखा ते सूरज दीयां किरणां सिद्धियां पैंदियां ने, जिस कारण भूमध रेखा का खेतर जिहड़ा हुंदा आ वो वध गर्म हुंदा आ।
ਧਰੁਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਰੁਵਾਂ ਦੇ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੰਡਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਤੇ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰੁਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲੋਬ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਤੇ ਦਿਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਧ ਗਰਮ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਪੋਸ ਜਿਹੜੇ ਧਰੁਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਇਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼, 60 ਡਿਗਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼, 30 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, 60 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭੂਮਧ ਤੇ ਧਰੁਵ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਧਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੌਣ ਧਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਧਰੁਵ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ? ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਗਰਮ ਹੀ, ਉਤੋਂ ਹਵਾ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਪੌਣ ਧਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥਲ ਅਤੇ ਜਲ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਥਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਮੀਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਲ ਸਮੀਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪੌਣਾਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਲ ਬੂੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਲ ਬੂੰਦਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਜ, ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵੀ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਓ, ਗਰਜ, ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰਜ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਵਾ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਸ਼ਪ ਜਲ ਬੂੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਜਾਂ ਲਿਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਸ਼ਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗਰਜਣ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਵੇਗ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂਫਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਮਨੁੱਖ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੌਪੜੀਆਂ ਜਾਂ ਛੱਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣੇ ਤੂਫਾਨ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ। ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਫਾਨ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਤੂਫਾਨ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕੀ ਹਨ? ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੱਦਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਊਰਜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਪ ਜਦੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਹੋਈ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਛੱਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਕਰਵਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਕਰਵਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ
ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮਛੇਰੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਟੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਚੌਥਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। बेटा एक कुछ क्वेश्चन है। सब तो पहला प्रश्न है, कौन की है। दूसरा है, हवा की गति बदलण नाल हवा के दबाव ते की प्रभाव पैंदा है। तीसरा है, कौन हमेशा खालिस्तान हवा दबाव वाले खेतर तो डैश दबाव वाले खेतर वाल गति करती है। चौथा है, हवा गर्म होके अगे खालिस्तान है। पौन दे कोई दो उपयोग दसो। पौन असीं कित्थे उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।